Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. Today we will discuss about Newton's third law of motion. We have studied Newton's first law, the law of inertia, Newton's second law, force, expression for force. Namaste, hope you are doing well. And we studied the different units of force, and we studied about the conversion of Newton to dyne, and again different types of forces, contact force, and the component of contact force along the horizontal, that is what is called a frictional force, which we are going to study in detail after Newton's third law. And the component of contact force along the normal is called normal reaction, and together they are called contact force. And the strongest nuclear force and the electromagnetic force, weak nuclear force, then the weakest force, that is gravitational force. Okay, now we will go to Newton's third law. Newton's third law is nothing but law of conservation of momentum. We have seen what is momentum. Momentum andre samvega andre modde nodidivi. A samvegada samrakshanaye Newton's third law. Adanne innondu reetiyalli helodu ashte. So what does Newton's third law say? Or what is momentum? Momentum is mass into velocity. Samvega andre it is the product of mass and velocity of an object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಂವೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. Now what does Newton's third law say? Newton's third law says that for every action there is an equal and opposite reaction. So that is Newton's third law. To every action, or for every action, there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction, right? Opposite, yeah, right? Action, and the important part of the Newton's third law is like this. This is just statement, okay? For every action there is an equal and opposite reaction. But remember, action and reaction, they do not act on the same body. Remember, the resultant of forces will be zero if they are equal and opposite and they are acting on the same body. If two objects are, if the two forces are acting on the same body, let me switch on the fan, light. It's getting darker and darker. Okay. If the forces are acting on the same body, okay. If the forces are acting on the same body and if they are equal and opposite, resultant will be zero. Then how comes our action and reaction are equal and opposite? Now third law vanna ee tara ಒಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮವಾದಂಥ ಅದರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನೋದ್ರದ್ದು? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು. 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ, 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಿಯರ್? ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಂವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಅದು ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. That is third law statement, but its conclusion you should be very thorough about its result.
that is action and reaction are equal and opposite, but they act on different bodies. When you swim, example kelidre, when you swim, you push the water back. You water na push martiri back. Action is on water. What about reaction? Reaction is on you. Water gives an equal and opposite reaction on you, so you move forward. So you push the water back, so action is on water, reaction is on you because water pushes you forward. When you walk on the ground, ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? You put the legs like this. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಪುಷ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥನ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ ವೀಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲ. So earth is a heavy object, you can't expect earth to go back, it's such a heavy object, ಅಷ್ಟು ಭಾರದ ವಸ್ತು. So you push the earth back and you move forward. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So you push it and move forward. ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. So pushing the ground back, ಅರ್ಥನ ಹಿಂದೆ ನೂಕೋದು ಆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಪುಷ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಷ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, sand goes back, it doesn't give reaction at all. So if you don't get reaction, you can't move forward. Okay, and when you jump from the ground, you push the ground down and ground gives an equal and opposite reaction, you go up. Rocket pushes a cluster of gas down. ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದ rocket upwards, right? Action is gas coming down, reaction is rocket moving up. ಅದು ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೋಟಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬೋಟ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬೋಟ್, ಇದು ಬೋಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಪುಷ್ ದ ಬೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬೋಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟ್ ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೆಲ್ಗಳು, ಈ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಗನ್ನಿಂದ ಶೆಲ್ಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಸಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ನಾಸಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಜಂಪ್, ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ action is on one object, reaction is on another object. So when you jump from a boat, you push the boat back, that is action. What the boat will do, it will push you forward. So boat hindak barutte, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. When you jump from the branch of a tree, if you jump, branch of the tree comes back, you move forward. ಅದೇ ಒಂದು ಹೆವಿ ಶಿಪ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆವಿ ಶಿಪ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು. Okay, so for every action there is an equal and opposite reaction, and action and reaction are equal and opposite, and they act on different bodies. That is why both the bodies move. If they were acting on the same body, resultant force would have been zero. But agagala, resultant force is not zero. Okay, now yes, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Law of conservation of linear momentum. Law of conservation ಅದಂದರೆ ಸಂವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. Law of conservation of linear momentum. So what do you mean by law of conservation of linear momentum? ಏನದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್, ಈ ರೂಮ್ನೊಳಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಝೀರೋ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ,
ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿದೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ವೆನ್ one ball collides with another ball and moves like this, this ball tries to move like this, you calculate the momentum of all the objects. ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಫ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲೌ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್, ಅಲೌ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್, ಲೆಟ್ ದೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಪುನಃ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಇರೋ ಸಮ್ ಈಗ ಇರೋ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ. So after collision, some particles might have gained more velocity, some particles must have lost velocity, but total momentum must remain the same in that system. ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 40 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಬಂಡಲ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್, 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್, 20 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್, 10 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾರಿಗೋ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರಿಗೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆ್ಯಸ್ ಐ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಆವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇರೋಲ್ಲ. ಆವಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಏನೂ ಇದ್ದಿರೋದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಫೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗುಡ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸಮ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಿ, ಸಮ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ ಮನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಅಂತೂ 1000 ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವಂದರೆ ಆಗ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, whomever lose money and whatever be the number of students who get money, whatever it is, totally it should be within that classroom. So in a closed system, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗಳ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ containing or consisting of a number of objects or number of bodies colliding with each other. Collide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು. Colliding with each other in a closed system consisting of a number of bodies colliding with each other, total momentum is total linear momentum. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ. Total linear momentum is always conserved. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. In a closed system consisting of a number of bodies colliding with each other, the total linear momentum is always conserved. ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಮನಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂತೂ ಟೋಟಲ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. colliding with each other, the total linear momentum is always conserved. ಒಟ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇದರದ್ದು mv1, m2v2, m3v3, m4v4, m5v5 ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು.
ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ m1 ಡ್ಯಾಶ್ v1 ಡ್ಯಾಶ್ m2 ಡ್ಯಾಶ್ v2 ಡ್ಯಾಶ್ m3 ಡ್ಯಾಶ್ v3 ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ in a closed system consisting of a number of bodies colliding with each other, total linear momentum is always conserved. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಅಗೈನ್ ಅನದರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 5 ಅಥವಾ 4 3 ಏನೋ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಟಫೇ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ನಾವು? ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಎರಡೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 objects colliding with each other. Let us consider 2 objects. Statement very important. Hope you have written statement. Statement ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. Finally in the exam you can't write this. You must write it and study. That is the only method. Okay. In a system consisting of a number of bodies colliding with each other, total linear momentum is always a constant and total linear momentum is always conserved. Let us consider a system containing only 2 bodies. One body, another body. This is moving like this. This is also moving like this. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ mv, ರೈಟ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿ pa, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿ pb, ರೈಟ್, ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ pb ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ದೇ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಬರೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 5 marks 100% ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ ದೆ ಕೊಲೈಡ್. ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾಲ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೊಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರಲ್ವ ಅದು. ಸಪೋಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋವರ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇ ಮೂವ್, ರೈಟ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆವಾಗ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾರ್, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬೈಸಿಕಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಎರಡರ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಬಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಬಿ. Now what happens, the momentum will be different. I will take it as p dash a in the same direction and p dash b in this direction. Pa and pb are the momenta of the 2 objects in the one direction in the beginning. P dash a and p dash b are the momentum in one direction in the second time after collision. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು ಸರ್? ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ. ವೆನ್ ದೇ ಹಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿತ್ತು. ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಎ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಬಿ ಯ ಮೇಲೆ ಎ ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಶಾಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಆನ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಯಾವತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ
ಯಾರು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮಾಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಕಿಕ್ ಎ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಶೂ ಹಾಕಿ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೂವ್ಸ್. ಆಗ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಮ್ ಎ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ನೀವು ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಮ್ ಎ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಮ್ ಎ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ ಮಾಸ್ ಬರೀತೀರಿ? ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ? ಬಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡತ್ತಾ? When the ball A goes and hits to B, the B experiences a force. B gives a reaction to A. ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ. ಎಯ ಮೇಲೆ ಬಿ ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎ ಬಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎ, force on A applied by B. So like this. So they are equal and opposite. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೋ ಯಾರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಒಟ್ಟು ಮನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ. ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು? ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. P A plus P B must be equal to P dash A plus P dash B. This is the money of A when before I go out of the class. This is the money of B before I go out of the class. After coming back, these are the monies they had. So this sum and this sum should be same. That is what we are going to prove. But we prove this using Newton's third law. Third law use ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. So consider two bodies A and B moving in the same direction. P A be the momentum of A. Explanation ಬರಿಬೇಕು ತಾನೆ. When you derive, you have to write the explanation. Beginning ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು explanation ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಬರೆಯೋದಾಗಲ್ಲ. So consider two bodies A and B moving in the same direction. P A be the momentum of A, P B be the momentum of B. Vector ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. What is the problem? No problem. We will write it. So power ಇಲ್ಲ, power ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So P A be the momentum of A, P B be the momentum of B. Let us see whether we get power or not. Let us wait. And let they collide for delta t seconds, okay, or t seconds ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ delta t seconds. Let they collide for delta t seconds. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು they will collide only for a few seconds. ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So let they collide for delta t seconds. When they undergo collision, there is an exchange of force. A exerts a force on B and B exerts a reaction on A. ಎರಡು equal and opposite. And after collision they get separated and they start moving in the same direction with P dash A and P dash B momentum. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Now we will use Newton's third law in order to show that this sum and this sum are equal. ಹೇಗೆ ಸರ್ Newton's third law? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. According to Newton's third law, when A and B are in contact, when they collide, A exerts a force on B and B exerts a force on A. According to Newton's third law, these two forces must be equal and opposite. Vector ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. Am I right? ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When we correct it, ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್, ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, force on B due to A must be equal to minus of force on A due to B. They should be equal and opposite. What is the force on BA due to B and what is the force on B due to A? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, force is nothing but rate of change of momentum. ಈ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿ ಎ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಆಗೋದು, ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಪಿ ಎ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಎ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, rate of change of momentum. Force is nothing but rate of change of momentum. Change in momentum divided by time. Rate of change of momentum. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಇದೀಗ ಯಾರಿಗೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಬಿಯ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಬಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲ್ನ ಮಾಸೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಮಾಸ್ ಎಫಿಗಳು ಯಾಮಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ. ಎ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಏನಾಯಿತು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬಿ. ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದೇ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್, and FAB is the force exerted by A on B, FBA is the force exerted by B on A. They are equal and opposite according to Newton's third law. This is like this. And the force on B due to A is the rate of change of momentum of B. Force on A, rate of change of momentum of A. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. P dash B minus PB is equal to minus P dash A plus P dash plus PA, right? Minus of minus plus PA. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎ. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್? ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು. ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಲಾಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಟು ಡೈನ್, and this one another derivation. F equal to ma derivation idage conservation of linear momentum, very important. Now give an example for conservation of linear momentum anta kelbodu. So can you give me an example for conservation of linear momentum? Yes, you can give an example. Best example yavudu gotta? Bullet and gun experiment. It's the best example for law of conservation of momentum, linear momentum. Okay, ಹೇಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬುಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್? ಫೈರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್? ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಅಂತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಅಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನೀವು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ 0. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ವೇರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. Bullet is at rest, mass into velocity of the bullet is 0. Gun is at rest, mass into velocity of the gun is 0, right? Total momentum before collision ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ?
mass of the bullet into velocity of the bullet plus mass of the gun into velocity of the gun. ಎರಡು 0. Total 0 ಆಯಿತು. After collision ಬರೆಯೋದಾದರೆ 0 ಆಗಬೇಕು ತಾನೇ ಅದು. Total momentum before collision must be equal to total momentum after collision ಆಗಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಬರೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆವಾಗ ಗನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಗನ್ ಹಿಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗನ್, ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಗನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಗನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಗನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋದವನು. ಸೊ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಲೆಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಸಾರಿ ಅದರ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂಥರ ಈಗಾಯಿತು. ಬುಲೆಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 300 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗನ್ ಅದರ ಮಾಸ್ ಸೇ 1000 ಗ್ರಾಮ್, 1000 ಗ್ರಾಮ್, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0.6 ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು 0.6 ಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಇದು 600 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 600. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, 1000 ಇದು 2 ಗ್ರಾಮ್, ಇದು 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ and gun being heavier moves slower. ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ 0 ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ 0 ತಾನೆ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ 0? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗನ್ V'(G) ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಗನ್ನಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗನ್, ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Since they move in equal momentum in opposite direction, the total momentum again is 0. Earlier it was 0, now also it is 0. So they move in opposite direction with equal momentum and the total momentum becomes 0. Now lighter, boat heavy irutte, now ಮುಂದೆ ಹಾರಿದಷ್ಟೇ ಬೋಟ್ ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ಬೋಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಶಿಪ್ಪಿಂದ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಭೂಮಿ ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ಸರ್ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನಾನು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸಚ್ ಎ ಹೆವಿ ಅರ್ತ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್, ರೈಟ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, but still earth can't turn so easily because what the force you are applying is very small. ಅದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭೂಮಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಕೆಟ್ನೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಬಕೆಟನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 4 ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ.
So you sit inside a big bucket, try to pull it up. You can't. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಕೆಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಟ್ರೈ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚಿಕ್ಕದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೆವಿ ಶಿಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಶಿಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಯು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋಟ್. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಹೋದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಶೆಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್, heavier, sorry. Tanker is very heavy, so it comes little bit back, whereas shell moves forward. ಸೊ ಶೆಲ್ ಯಾವತ್ತು ಲೈಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಲೆಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಲೈಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಅದಲ್ವ, ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕದು. ಗನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆವಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗನ್ನನ್ನು ಹೆವಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಹೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಷ್ಟು ಗನ್ನನ್ನು ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. Gun shouldn't come back with the more velocity. If it comes back with the more velocity, how to hold it? Imagine, ಸರ್ ಇದು ಗನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಗನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ನಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ಸರ್, ಗನ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ಫೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ both having the same mass, what happens when you fire it? Bullet moves forward and it got the momentum, but before firing the momentum was zero. In order to make the momentum zero again after firing, as the bullet moves forward with the same velocity, gun has to move backwards. Second, ಎರಡರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ -0 ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಗನ್ನು ಹೋದಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಲೆಟು ಬರುತ್ತೆ, ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಹೋದಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಗನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆಗ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡವನು ಇಬ್ರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗನ್ನು ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ನಮಗೂ ಬಂದು ಹೊಡಿತೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಕಡೆ ಆ ಥರ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಫೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಲಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಈ ಗನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ? ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋವಾಗ ರಿಕಾಯಿಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು, ರಿಕಾಯಿಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗನ್. ಆ ಗನ್ ರಿಕಾಯಿಲ್ ಬರೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕೆಲುಬಿದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋನ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಬೋನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ that is to save themselves from the recoil velocity of the gun. ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಎ ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಶೋ conservation of momentum. Initial momentum before firing is 0, after firing is also 0. Before firing, momentum was 0 because gun was at rest, bullet was at rest, total momentum was 0. Ellanu 0 ಆಯಿತು. But after firing, bullet moves forward, but it moves faster. Its mass is less. Mass ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಂತೆ? It moves faster, right? Mass ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ velocity is faster. Gun moves backwards because mass is more, so with lesser velocity. More the mass of the gun, lesser will be its recoil velocity. So ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, both will have same momentum. Again, total momentum after collision, after firing is also 0. ಅದನ್ನು 0 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ what is the recoil velocity of the gun? So ಇದು 0, ಇದನ್ನು 0 ಆಗ್ಬೋದು. mg vg minus mb vb. ಇದು 0 ಆದರೆ you bring this here, mb vb is equal to mg vg. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ mb vb by mg. ಇದನ್ನು ಬಯೋಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೂಲನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. obtain an expression for the recoil velocity of the gun, because total momentum before firing is 0. After firing they should move with equal momentum, but in the opposite direction.
So ಈಗ ಬಂತು. So final velocity of the gun is, don't by heart it, you just obtain it from here, that's all, enough. So so that is the best example for conservation of linear momentum. Even ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರನ್ನು ನೀವು ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಚಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಹಿಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹಿಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರೆಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. For every action there is an equal and opposite reaction. Action and reaction are equal and opposite, but they act on different bodies. And conservation of linear momentum in a closed system consisting of a number of bodies colliding with each other, total momentum is always conserved. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದೇ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದು. ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ very important part we have covered. So I hope you have followed this. We will meet in the next class with a few more things. Thanks for watching my class. So don't waste time. Please study all these things. Read something else whichever you get regarding these topics. Thank you.